of the Margasirish month. And we will be first going through the story of Andal Nachiyar. Then we'll be going to the today's Pasuram. So, as we know from the Bhagavad Gita, Masana, Margashirshoham, it is so important to us. In addition to that, Andal Nachiyar has also given lots of importance. That's why she has chosen this Brahma Muhurta of the Margashirsha month. So the month is very, very important. Then let's all chant for the holiness Jayapatak Swami Maharaj, His Holiness Jayapatak Swami Maharaj welfare. So because after that we may also go away separately for the rooms. Before that we'll do it. So the prayers especially for His Holiness Jayapatak Swami Maharaj, who is slowly improving, and Tulsi Govinda Prabhu, Swarna Gopika Mataji, and Ananda Vrindavan, and Sundari Radhika, and so there are many more also in the list. So we'll all pray for them twice the Hare Krishna Maha Mantra so that they recover well soon and come back for the Krishna Seva. After that, we'll be going to the story of Andal Nachiyar. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama. Hare Krishna. Moving on to Andal Nachiyar's story. Andal Nachiyar appeared in the 7th century in the Divyadesham called Srivilliputtur, and she was found in the Tulsi gardens when her father was plucking flowers for making flower garland to the local temple Vatapatrashai. So he took care of her so well from the beginning, from the birth. She was completely into deep love of Sri Ranganatha of Srirangam. And she used to spread the message of Krishna consciousness throughout the village in a similar mood of Vrindavana. And she used to go to various houses and she used to wake up them, make them the Goshti, join for the Nagara Sankirtan and going to the river, taking bath. And after that, they will all go to the Vatapatrashai temple, do the glorification of the Lord and get the prasadam. See, she composed this Tirupavai, 30 pasurams at the age of 5. And she was always wearing the garland before it is offered to the Lord. And she used to check it and keep it back. Many days, father did not notice it. One day when he noticed it, he left that and he made another garland to the Lord. But the Vatapatrashai Lord did not accept it. And he said, I need the one which was worn by Andal Nachiyar. So that's why she is called as Sudi Kodutta Chudarkodi. In addition to that, she has got another name as Goda Nachiyar. Also, when we say Nachiyar, it is always the Matajis in the Sri Sampradaya. So the age for marriage, I'll tell you what was the age when she was just 6, the marriage was held. Lord Ranganatha appeared in the dream of Periyalvar, told him to bring his daughter to the temple Vatapatrashai, where the marriage will be held. So Lord Ranganatha came from Srirangam to Srivilliputtur and Andal Nachiyar was taken to the temple. Marriage was held so wonderfully and she entered the sanctum sanctorum. And Andal Nachiyar has composed another Nachiyar Tirumali, which is 143. In that, another 10 Pasuram, in that itself, in the 143, there is 10, which is called as Varanamayanam. It talks about the various samskaras, various vivaha procedures, and she is dreaming, she is getting married to the Lord, and she is describing this wonderful narration to her friends. That's why it is always important in many of the marriages, they used to sing this Varanamayanam. Then let's go to the glorification of Andal Nachiyar, who has done so much the Krishna Bhakti all over the Bharatvarsh, especially Dakshina Bharat. First, we will read out the Parasara Bhattar, one of the Guru in the Sri Sampradaya, who has composed this. And we will read the next 2 Tamil verses, which was done by Nada Munigal again. Hare Krishna. Hare Krishna.
Hare Krishna. Hare Krishna. नीलातुङ्गस्तनगिरितटी सुप्तमुद्बोध्य कृष्णं पाराध्यं स्वं श्रुतिशतशिरः सिद्धमध्यापयन्ती स्वोच्छिष्टायां स्वजिनिगलितं या बलात्कृत्य भुङ्क्ते गोदा तस्यै नमः इदमिदं भूय एवास्तु भूयः। नीलातुङ्गस्तनगिरितटी सुप्तमुद्बोध्य कृष्णं पारात्यं स्वं श्रुतिशतशिरसिद्धमध्यापयन्ती स्वोच्छिष्टायां सजिनिगलितं या बलात्कृत्य भुङ्क्ते गोदा तस्यै नमैदमिदं भूय एवास्तु भूयः. அன்னவயல் புதுவையாண்டாள் அரங்கற்க பண்ண திறப்பாவை பல்பதியம் இன்னிசையால் பாடிக் கொடுத்தாள் நற்பாமாலை பூமாலை சூடிக் கொடுத்தாளைச் சொல்ல. அன்னவயல் புதுவையாண்டாள் அரங்கற்க பண்ண திறப்பாவை பல்பதியம் இன்னிசையால் பாடிக் கொடுத்தாள் நற்பாமாலை பூமாலை சூடிக் கொடுத்தாளை சொல்ல. சூடிக் கொடுத்த சுடர் கொடியே தொல்பாவை பாடி அருளவல்ல பல்வளையாய் நாடினே வேங்கடவர்க்கென்னை விதி என்ற இம்மாற்றம் நாங்கடவா வண்ணமே நல்க. சூடிக் கொடுத்த சுடர் கொடியே தொல்பாவை பாடி அருளவல்ல பல்வளையாய் நாடினே வேங்கடவர்க்கென்னை விதி என்ற இம்மாற்றம் நாங்கடவா வண்ணமே நல்க. Hare Krishna. We'll go to the Pasuram of the day. கறவைகள் பின் சென்று காணம் சேர்ந்துண்போம். அறிவொன்றுமில்லாத ஆய்குலத்த உந்தன்னை பிறவி பெருந்தனை பொன்னியம் யாமுடையோம். உறவொன்றுமில்லாத கோவிந்தா உந்தன்னோடுறவேல் நமக்கிங்கொழிக்க ஒழியாத. அறியாத பிள்ளைகளோம் அன்பினால் உந்தன்னை சிறு பேரழைத்தனவும் சீறி அருளாதே. இறைவா நீ தாராய் பரையேலோர் எம்பாவாய். கறவைகள் பின் சென்று காணம் சேர்ந்துண்போம். அறிவொன்றுமில்லாத ஆய்குலத்து உந்தன்னை பிறவி பெருந்தனை பொன்னியம் யாமுடையோம். குறை ஒன்றுமில்லாத கோவிந்தா தன்னோடு நமக்கிங்கொழிக்கொழியாது. அறியாத பிள்ளைகளும் அன்பினால் உந்தன்னை சிறுபேர் அழைத்தனும் செய்தி அருளாது. இறைவா நீ தாராய் பனையேலோர் எம்பாவாய். ஹரே கிருஷ்ணா. Hare Krishna. Thank you so much. Thank you so much, both of you. That is Deepthi Hari and Shricharan Nambi Hari. Both are from the Shri Vaishnava Sampradaya and they are well trained and they had been attending our Bhagavad Gita classes from the childhood. Hare Krishna. Thank you so much, both of you, once again. Hare Krishna. Let us read the translation of this Pasuram, then we can split into the individual rooms. We are people who roam about following the cattle into the woods where they graze. We eat to live, observing no regulations, not even of cleanliness. That you have chosen to be born and be one of us in this Gopa community, which is devoid of all knowledge, confers on us a great privilege. And that is all the merit we have, Govinda. How innumerable our deficiencies, maybe you, the blameless one, are here to make them up. O Lord, our kinship with you is something that cannot be annulled. We
your rustic girls, unaware of the civilized world's courtesies. Out of our love, we have called you by a small, inferior name. We pray that you do not get irritated at our want of courtesy. Please bear with us and favor us with a drum parai that we ask for. Hare Krishna. Hare Krishna. కృష్ణాస్ మర్సీతో ఈరోజు కృష్ణాస్ మర్సీతో ఈరోజు నాకు ఈ సేవ నేను తీసుకున్నాను, అడిగి మరీ తీసుకున్నాను నేను. సరేలే సేవ చేద్దాము అని. సరే, మీ అందరూ ఒక ఆశీస్సులతో ఈరోజు నేను స్టార్ట్ చేస్తున్నాను. ఫస్ట్ నేను మా గురు మహారాజ్కి, సోలినస్ జయపతాక్ స్వామి మహారాజ్కి ప్రే చేసుకుంటా ఉన్నాను. నమో విష్ణుపాదాయ కృష్ణ పృష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతి జయపతాక్ స్వామినితి నామినే నమో ఆచార్య పతే నితయ కురుపపతాయనే గౌరకథ దామోదాయ నగర గ్రామ తారిణే ఓం అజ్ఞాన తిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజన శలాకయ చక్షురున్మిలితం येन తస్మై శ్రీ గురవే నమః. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధార శివాషాది గౌర భక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. అందరికి ధన్యవాదాలు. ఆల్ ద బెస్ట్. హరే థ్యాంక్ యూ కృష్ణ. మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. దండవత్సరం. ఫస్ట్ రేవతి గోపి మాతాజీ చదువుతారు మన అందరి కోసము. கரவைகள் பின் சென்று காலம் சேர்ந்துன்போம், அழுவொன்றும் இல்லாத ஆயக்குலத்து உந்தன்னை பிற பெருந்தனை புண்ணியம் யாமொழியோம். குறவொன்றும் இல்லாத கோவிந்தா உந்தன்னோடுறவே நமக்கிங்க ஒழிக்க ஒழியாது. அறியாத பிள்ளைகளும் அன்பினாள் உண்டன்னை சிறு பேரைத்தனமும் சீரியருளாதே. இறைவா நீ தாராய் பரப்பேலோரம்பாவாய். Sorry, 1 second. ఆలమందలతోడి అడవులలో పడితినడి కుడి ఎడమ తెలియని గోపకుల జలము. నీవు తోడ పుట్టిన పుణ్యమే మా పుణ్యము, కొరత కొంచెము లేని గోవిందా. నీ తోటి సంబంధము కాదన్న పోవునది కాదురా. లోక మర్యాదల లోతురంగని లేములము, చిన్న పేరు నిన్ను ప్రేమతో పిలిచేము. కోపగించక స్వామి కరుణించి పరమేము, జగతికే మంగళం కూర్చు మన శ్రీవ్రతము. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. నేను హరే కృష్ణ. అందరికి నన్ను ఏమన్నా తప్పులు చేస్తే క్షమించండి. నేను ఈరోజు పాశ్రం 28 చెప్తున్నాను. నిన్న పాశ్రంలో 27వ పాశ్రంలో నిన్న ఏమైందంటే, ఈ గోపికలందరూ వ్రతం చేసేసి తర్వాత కృష్ణని దర్శనం చేసుకుంటారనమాట. కృష్ణ దగ్గరికి వెళ్ళేసి ఆయన ఇట్లా ఈ వ్రతం అంతా పూర్తి అయిపోయిన తర్వాత ఆయన ఒక దర్శనం వాళ్ళకి నిన్న దొరుకుతుంది అనమాట. సో ఇక్కడ ఈ రోజు పాశ్రంలో పాశ్రంలో 28వ పాశ్రంలో ఏంటంటే, ఇక్కడ గోపికలు అందరూ చెప్తారనమాట. ఏంటి అంటే, ఇట్లా మేము మాకు మేము చేసిన వ్రతము అది కరెక్టో కాదో మాకు తెలియదు, కాబట్టి మమ్మల్ని మాకు తెలియకుండా మేము తప్పులు చేస్తుంటాము, అవి క్షమించండి అని చెప్పేసి ఇక్కడ గోపికలు అడుగుతారనమాట ఈ పాసురములో. ఫస్ట్ கரைவைகள் பின் சென்று காணம் சேர்ந்துன்போம், அறிவொன்றும் இல்லாத ஆய்குலத்து உன் தன்மை பிறவி பெருந்தன்மை புண்ணியம் யாமுடையோம். குறைவொன்றும் இல்லாத கோவிந்தா உன் தன்னோடு உறவேல் நமக்கு இங்கு ஒழிக்க ஒழியாது. அறியாத பிள்ளைகளோம் அன்பினால் உன் தன்னை சிறு பேரழைத்தனவும் சீறி அருளாதே. ఇరైవా నీ తారాయ్ పరయేలో రెంబావాయ్ అనేసి ఈ పాసురం అనమాట. సో ఫస్ట్ ఏంటంటే, కరైవైగల్ పించెండ్రు కానం సేర్దున్బోం అంటే కృష్ణుడి దగ్గరికి వెళ్ళి చెప్తున్నారనమాట, మేము చేసింది కరెక్టో కాదో అని మాకు తెలియదు, కాబట్టి మాకు తెలిసిందంతా మాకు జ్ఞానం లేదు, మాకు జ్ఞానం అవి లేదు, కాబట్టి మేము ఈ గోవులు వెనకాల మేము వెళ్ళి అడవికి వెళ్ళేసి గోవులతో పాటు మా ముందు గోవులు పోతా ఉంటాయి, వాటి వెనకాల మేము వెళ్తూ ఉంటాము, ఆ ధూళి పడుతూ ఇట్లా మేము నీతో పాటు కలిసి
వెళ్తూ ఉంటాం, వెళ్తాము, ఇదే మాకు తెలిసింది. సో అంతకంటే మాకేం తెలియదు అని. ఇక్కడ మామూలుగా కృష్ణ కొన్ని క్వశ్చన్స్ వేస్తారనమాట. ఏంటంటే ఇట్లా మీరు జ్ఞాన యోగము, ఇట్లా భక్తి యోగము ఇవన్నీ మీరు చేశారా అని అడుగుతారనమాట. అప్పుడు అడిగితే వాళ్ళు చెప్తారు, లేదు మాకు ఇవన్నీ ఏం తెలియదు, భక్తి యోగ జ్ఞాన యోగ ఏమీ తెలియదు. మాకు తెలిసిందంతా ఏంటంటే ఒకటే, ఈ గోవులు వెనకాల పోవడము, వాటిని మేపుకోవడము, అక్కడికి వెళ్ళి మేము అందరం కలిసి కూర్చొని తినడము, ఇవే మాకు తెలుసు, ఇంతకంటే మాకు తెలియదు అని. యాక్చువల్ గా ఈ ఈ దీనికి వాళ్ళు కృష్ణుడితో కలిసి ఉండడానికి వాళ్ళకి యాక్చువల్ గా క్వాలిఫికేషన్స్ ఉంది. బట్ అయినా కానీ వాళ్ళు మాకు ఏమి తెలియదు అని చెప్పేసి అంటూ ఉంటారన్నమాట. అని అంటే వాళ్ళు అంత, అంటే మాకేం తెలీదు అని అంతా కృష్ణుడే అనే భావంతో వాళ్ళు చెప్తారనమాట. సో నెక్స్ట్ ఏంటి, அறிவொன்றும் இல்லாத ஆய்குலத்து உன் தன்மை అంటే పిరవి పెరుందన్మై పుణ్యం యాం ఉడయోం. మాకు ఏమీ తెలియదు, మాకు జ్ఞానం లేదు, ఏమీ లేదు, మేము ఇదొకటే చేయగలుగుతాము. కానీ ఒకటి ఏంటంటే, ఈ భూమిలో, ఈ వ్రజ భూమిలో నువ్వు మాతో కలిసి ఇక్కడ పుట్టావు కాబట్టి మేము ఎంతో పుణ్యం చేసుకొని ఉన్నాము. మాకు ఒకవేళ మాకు ఏమి తెలియకపోయినా నీతో ఉన్నాము అంటే ఎవరికో కష్టాలు అందరికీ వస్తాయి, కష్టాలు వచ్చేది అందరికీ వస్తాయి కష్టాలు. కాకపోతే నువ్వు మాతో ఉన్నావు కాబట్టి మాకు ఏ కష్టాలు వచ్చినా గానీ అవన్నీ మాకు ఏమీ లెక్కలేదు అని చెప్పేసి అలా చెప్తారనమాట ఈ గోపికలు. సో నువ్వు ఇక్కడ పుట్టడమే, ఈ భూమిలో, ఈ వ్రజ భూమిలో పుట్టడమే మేము చాలా పుణ్యం చేసుకొని ఉండాము, అంతకంటే మాకేం కావాలి అని చెప్పేసి ఇక్కడ చెప్తారనమాట గోపికలు. குறை ஒன்றும் இல்லாத கோவிந்தா உன் தன்னோடு உறவேல் நமக்கு இங்கு ஒழிக்க ஒழியாது அறியாத పిల్లైగలోం అన్బినాల్ ఉందనే. ఇక్కడ కురై ఒండ్రం ఇల్లాద అంటే గోవిందుడికి ఏ ఒక ఆయన దగ్గర ఆయనకు ఉండే దీంతో ఏ ఒక డెఫిషియన్సీ, ఏ ఒక ఇవి ఏంటంటే వాళ్ళకి తప్పులు, అతని దగ్గర ఏ ఒక తప్పులు ఉండవంట. అతను ఎందుకంటే అతని దగ్గర ఏ తప్పులు లేవు కాబట్టి అతను ఎప్పుడు సుఖంగానే, ఎప్పుడు సాటిస్ఫైడ్ గా ఉంటాడనమాట అతను. సో అట్లా ఇప్పుడు దాంట్లో ఏంటంటే, ఇప్పుడు ఏదైనా ఇప్పుడు మనం ఏదన్నా అతనికి ఫీలింగ్స్ ఇది కానీ ఏది కానీ ఇది కావాలి అది కావాలని కోరికలు ఏమి ఉండదు. ఎందుకంటే అతనికి ఏ లోపం లేదు, అతని దగ్గర ఏం లోపం లేదు, ఆత్మారాముడు. సో ఇప్పుడు మనం ఏదైనా ఇప్పుడు మనం అనుకుంటాము ఇతనికి కృష్ణుడికి వచ్చి మనం డైమండ్స్ ఇట్లాంటి పెద్ద పెద్ద చేస్తేనే జ్ఞానం ఉండాలి, ఇట్లా ఉండాలి, అట్లాంటి వాళ్ళకే కృష్ణుడు వచ్చి దర్శనిస్తాడు, అట్లాంటి వాళ్ళనే చూసుకుంటాడు, బాగా చూసుకుంటాడు, వాళ్ళకే ఏది కావాలన్నా ఏది కోరినా గానీ వాళ్ళకే ఇస్తాడు అని అనుకుంటాము. కానీ యాక్చువల్ గా అలా కాదు. ఇక్కడ కృష్ణుడు ఏం చెప్పాడంటే, ఆయనకు కావాల్సింది ఏంటంటే ఒకటే శుద్ధ భక్తి కావాలి. ఎవరి దగ్గర అయితే ఈ ప్రేమైన భక్తి ఉంటుందో వాళ్ళకి వాళ్ళ దగ్గరికే కృష్ణుడు వెళ్తాడంట, వాళ్ళంటేనే ఇష్టం అంట. సో ఇక్కడ మామూలుగా చెప్తారు, మనం పెద్ద ఇవ్వక్కర్లేదు, పెద్ద తెలివి ఉండక్కర్లేదు, అట్లాంటివన్నీ ఎవరికి కానీ ఇప్పుడు మనకి అది ఉండాలని లేదు. ఎవరైతే చిన్న కృష్ణుడు చెప్పున్నాడు కదా భగవద్గీతలో, పత్రం పుష్పం ఫలం తోయం, ఏదైనా మనస్సు పూర్తిగా ఏదైనా వాళ్ళు ఒక మనస్సుతో ప్రేమతో ఒక చిన్న ఆకు గాని, ఒక నీళ్లు గాని, ఇలాంటి ఏది ఒక పండు పువ్వులో ఇట్లాంటి ఏదైనా తృప్తిగా సమర్పిస్తే అదే కృష్ణుడికి బాగా నచ్చుతుంది అనమాట. అదే ఇక్కడ చెప్తున్నారు, కురై వండ్రం లేదు, నీకు ఏ లోపం నీ దగ్గర లేదు కాబట్టి ఎవరైతే నిన్ను సింపుల్ గా చిన్న ఒక నార్మల్ భక్తితో, ఒక సింపుల్ భక్తితో నిన్ను వచ్చి ఇది సరెండర్ అవుతారో నువ్వు సాటిస్ఫై అవుతావు అని చెప్పేసి దీంట్లో ఒక అర్థం అనమాట. సో ఉందన్నోడు, అప్పుడు వాళ్ళు అంటారనమాట ఇక్కడ, ఉందన్నోడు సిరు పేరు అழைతనவும் సీరి అరులాదే. నేను నిన్ను చాలా పేర్లతో మేము ఇక్కడ పిలిచాము, ఓ గోవిందా ఇట్లా అని చాలా పిలిచాము మేము, కానీ అవన్నీ నీ మీద ఉండే పిచ్చి ప్రేమతో మేము అలా పిలిచాము. సో అవన్నీ అందువల్ల నువ్వు అవి చెప్పాము అని చెప్పేసి మా మీద కోపగించుకోకు. నీకు నాకు మధ్యలో ఉండే సంబంధం వచ్చి ఎవరి వల్ల ఎవరు విడదీయలేరు.
ఎవరు విడదీయలేరు. అదేలాగా నువ్వు అనుకున్నా మమ్మల్ని విడదీసుకోలేవు, మేము నిన్ను వదులుకోవాలన్నా వదులుకోలేము. అలాంటి బంధం మనది. సో అలాంటి నీవు నువ్వు ఎప్పుడు మమ్మల్ని వచ్చి నీ దగ్గరే పెట్టుకో అని చెప్పేసి వాళ్ళు అంటున్నారనమాట. వాళ్ళు ఇట్లా ఆండల్ దేవి అడుగుతుందన్నమాట. ఇట్లా వచ్చి నువ్వు మాకేమి తెలీదు కాబట్టి మేము వచ్చి పిల్లల్లాగా, చిన్న పిల్లల్లాగా, తెలివిలేని చిన్న బిడ్డల్లాగా మేము, కాబట్టి నువ్వు ఎప్పుడు మమ్మల్ని వేరు చేయబాకు. మాకు నువ్వు తప్పితే ఈ లోకంలో వచ్చి వేరే ఎక్కడికి పోలేం మేము, ఎక్కడికి మాకు ఏమీ తెలీదు, నీవు ఒక్కడే అని చెప్పి వాళ్ళు శరణాగతి అడుగుతా ఉన్నారనమాట. ఈ మోక్షమైన ఇది మాకు ప్రసాదించు, ఈ మోక్షమైన అనే ఆయుధాన్ని మాకు ప్రసాదించు అని చెప్పేసి మా తప్పుల్ని మన్నించి ఏ కోపం లేకుండా మమ్మల్ని ఇది నీ పాద పద్మములకి మమ్మల్ని వచ్చి ఇది ఆశ్రయించు అని చెప్పేసి అడుగుతారనమాట ఈ గోపికలు. అంటే వాళ్ళల్లో ఎంత ఇది వాళ్ళు అంటే వాళ్ళకి ఏమి తెలియదు అన్న భావంతో, ఏమి తెలియదు అంటే వాళ్ళకి ఇంకా వేరే లోకమే లేదు. కృష్ణ ఏది చెప్పినా, అంటే భగవంతుడు ఏది చెప్తే నువ్వు వాళ్ళు అంటే వింటారనమాట. ఇప్పుడు చూడు, ఇట్లా రండి, నేను వచ్చి గోవర్ధన్ పర్వతాన్ని లేపుతాను అని అంటే వాళ్ళు మామూలుగా మనం అయితే క్వశ్చన్స్ వేస్తాం. ఏంటి ఈయన చిన్నపిల్లోడు ఎందుకు ఇట్లా ఇది ఇట్లా గోవర్ధన్ లేపుతాడు అంటే నమ్మేసి వెళ్ళిపోవాలనా అని చెప్పి అట్లా క్వశ్చన్ వేస్తారు. కానీ ఈ గోపాలకులు వీళ్ళందరూ కృష్ణుడు భగవంతుడు ఏమి చెప్తే అది వెంటనే వినేస్తారనమాట. అంత పిచ్చి ప్రేమ ఉంది, అంత నమ్మకం ఉంది భగవంతుడి మీద. సో అప్పుడు అలా వెళ్ళిపోతారనమాట. సరే, మళ్ళా అట్లా కొన్ని ఆయన లీలలు ఆయన చెప్పుంటాడనమాట. అవన్నీ వాళ్ళు వచ్చి ఏది నో అని క్వశ్చన్ చేయకుండా వెళ్ళిపోతారు. అంత ఇష్టం అనమాట. అందుకని భగవంతుడు అలాంటి వాళ్ళతో ఎప్పుడు వాళ్ళ కోసమని ఈ భూమికి వచ్చి వాళ్ళని చూసుకుంటాడనమాట, ఎవరైతే శుద్ధ భక్తితో ఉంటారో అట్లా. తర్వాత ఏంటంటే అదే వీళ్ళు అడుగుతారు, ఇట్లా మేము చేసిన తప్పులనంతా క్షమించేసి నువ్వు మమ్మల్ని వదిలిపెట్టకు, ఎల్లప్పుడూ నీతోనే మమ్మల్ని పెట్టుకో, మాకు వేరే లోకం లేదు అని చెప్పేసి ఇంకా అడుగుతారు. ఇదే మీ పాదాలకి పాద పద్మముల్ని ఆశ్రయిస్తున్నాము అని చెప్పేసి అదే ఈ శ్లోకాకు ఒక మీనింగ్ అన్నమాట. సో నెక్స్ట్ దీనికి రిలేటెడ్ అంటే యాక్చువల్ గా మామూలుగా అయితే మన లాంటి వాళ్ళు ఏమంటే, ఏదైనా ఇప్పుడు మనం తప్పులు చేసిన రోజు ఎన్నో తప్పులు చేస్తా ఉంటాం, ఎంతో మందిని బాధ పెడతా ఉంటాము, ఇలాంటివన్నీ చేస్తాము. కానీ మనము ఎప్పుడు ఒప్పుకోము అనమాట. ఇట్లా నేను ఈ తప్పు చేశాను నన్ను క్షమించు అని అడిగేదానికి మనకు మనసు రాదు. ఎందుకంటే మనం ఆ నిందల్ని మనం వేసుకోవడానికి మనం ఇష్టపడము. అయినా గాని ఈ గోపికలు ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళు చిన్న ఇట్లాంటి పేర్లు ఇట్లాంటి పిలిచిన వాటికే వాళ్ళు చేసే ఇది తప్పు, ఇది మేము చాలా తప్పు చేశాము, మమ్మల్ని క్షమించు అని చెప్పేసి ఆ క్షమా గుణంతో వాళ్ళు అడుగుతా ఉన్నారనమాట. సో అట్లాంటి భావన మనకి కలగాలి. ఎట్లా గోపికలు వచ్చి వాళ్ళకి ఏమి తెలియదు అని అనుకుంటారో అలాగే మనం కూడా అనుకోవాలన్నమాట. మనకి ఏదో కొంచెం తెలిసిందంటే మనం అనుకుంటాం, ఇది నాకు తెలిసే అని. యాక్చువల్ గా మామూలుగా అవుతుంది ఏంటంటే మనకి తెలిసింది గోరంత అయితే తెలియంది కొండంత ఉంటుంది అనమాట. అట్లాంటిది మనం కొంచెం తెలిసిన దాన్ని అంతా నాకు తెలుసు అని అనుకుంటాము. వేదాలు వాళ్ళకి అదే వాళ్ళు అంటారనమాట, మాకు ఈ కర్మ యోగాలు, ఈ జ్ఞాన యోగాలు, వేదాలు, శాస్త్రాలు ఇవన్నీ ఏమి మాకు తెలియదు, మాకు తెలిసిందంతా నీతో ఉండడము, నువ్వే మాకు తెలిసింది, ఇంతకంటే మాకు వేరే ఈ లోకం ఏం లేదు అని వాళ్ళు మొత్తం అంటే వేరే ఏమి మాకు వద్దు. వాళ్ళకి డిసైర్స్ కూడా ఏమి ఉండవు అనమాట, కోరికలు కూడా ఏమి ఉండవు. ఇప్పుడు మనకైతే ఇవన్నీ ఈ యోగాలు, ఈ జ్ఞాన యోగ, కర్మ యోగాలు ఇవన్నీ చేసినా గానీ, మనకి అన్ని ఇచ్చినా గానీ దేవుడు మనకి ఏమవుతుందంటే మనం ఇంకా ఏదో కావాలి, ఇంకా ఏదో ఉంది అట్లా అడుగుతానే ఉంటాం అనమాట.
కానీ గోపికలకు వచ్చి ఏ ఒక డిసైర్స్, ఏ ఒక కోరికలు ఉండవు. వాళ్ళ కోరిక అంతా ఏంటంటే కృష్ణుడితో ఉండాలి, ఎంతసేపు అయినా నీతో ఉండాలి, నువ్వే మాతో ఉండాలి, నువ్వు తప్పితే మాకు వేరే లోకం లేదు అన్న భావంతోనే ఉంటారు. కాబట్టి అట్లా వాళ్ళు అదే మాకు జ్ఞానం లేదు అని వాళ్ళు అనేది. కానీ వాళ్ళకి అంత జ్ఞానం ఉండే వల్లే వాళ్ళు భగవంతుడితో పాటు ఉన్నారు. మనం ఎందుకు ఇట్లా భగవంతుడితో పాటు లేకుండా ఇలా వచ్చేసామంటే, మనం ఇలాంటి కోరికలు ఉన్నాయి కాబట్టి మనం ఆయన దగ్గర నుంచి దూరం అయిపోయాం. ఆయన దగ్గరికి మళ్ళా మనం దగ్గర అవ్వాలి అంటే మనం కూడా గోపికల్లాగా అనుకోవాలి. ఏంటంటే నాకు ఏమి జ్ఞానం లేదు, నాకు తెలివి లేదు, నేనే మీ పాదాలకి సమర్పించుకుంటున్నాం, నువ్వే మమ్మల్ని తోడుగా ఉండి చూసుకోవాలి అనే భావంతో మనం ఎప్పుడైతే మనం ఉంటామో అప్పుడు దేవుడు వచ్చి మనకి కూడా అదేలాగా గోపికలకి ఎలా తోడుగా ఉన్నారో మనతో కూడా ఉండేదానికి అవకాశం ఉంది. తర్వాత దీనికి రిలేటెడ్ భాగవతం శ్లోకా చెప్పున్న 10.1.1 లో మాతాజీస్ ఎవరైనా రీడ్ చేస్తారా? హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. గోరంతా తెలిసినా కొండంత తెలిసింది అనుకుంటారని చెప్పారు. చాలా చాలా బాగుంది మీరు చెప్పింది. ఈరోజు శ్రీమద్ భాగవతం శ్లోక 10th canto 12th chapter 1st శ్లోక. శ్రీ శుక ఉవాచ క్వచిద్వనాశాయ మనోదద్వ్రజాత్ ప్రాతః సముత్థాయ వయస్య వత్సపాన్ ప్రబోధ్యన్ శృంగరవేణ చారుణా వినిర్గతో వత్స పురఃశరో హరిః. మాతాజీ ఇది కూడా చదువుతారా మాతాజీ ట్రాన్స్లేషన్? సుఖదేవ్ గోస్వామి పలికెను, రాజా, ఒకనాడు కృష్ణుడు వనమునందే బంతి చల్చులు ఆరగించుటూ నిశ్చయించుకొని ప్రొద్దుననే నిద్రలేచి మనోహరముగా శృంగనాదములతో గోపబాలురు దూడలు మేలుకొలిపెను. పిదపాతడు బాలురు తమ గోవశ్చములను ముందుంచుకొని వ్రజమునండు వనమునకు బయలుదేరిరి. హరే కృష్ణ మాతాజీ. మాతాజీ ఇంకొకటి కూడా చదివేసేయండి మాతాజీ, నెక్స్ట్ ఇది కూడా చెప్పండి. స్లైడ్ మార్చాలి. మార్చేసాం మాతాజీ. సెకండ్ శ్లోక. తేనైవ సాకం పృతుకా సహర్షసః స్నిగ్ధాః సుశిగ్వేత్ర విశానవేనవః స్వాన్ సహస్రోపరి శంకయాన్వితాన్ వత్సాన్ పురస్కృత్య వినిర్యయుర్ముఢా. అప్పుడు వేల కొలది గోపబాలురు బ్రజభూమి యందులు తమ ఇండ్ల నుండి బయటకు వచ్చి తమ వేల కొలది ఆవు దూడలను ముందుంచుకొని కృష్ణునితో కలిసిరి. పరమసుందరులగు ఆ బాలులందరూ చల్లది కావడులను, కొమ్మలను, వేణువులను, దూడలను అదుపులో నుంచుటకు బెత్తములను ధరించిరి. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. థ్యాంక్స్ మాతాజీ, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇక్కడ ఏం చెప్పున్నారంటే ఈ 10.12.1 లో శ్రీ సుఖదేవ్ గోస్వామి చెప్పున్నారు ఏంటంటే, కృష్ణుడు వచ్చి ఒకసారి ఆయనకి బ్రేక్ఫాస్ట్ తినాలి అని ఉందన్నమాట. ఎక్కడికి పిక్నిక్ లాగా పోయి అడవికి వెళ్ళేసి బ్రేక్ఫాస్ట్ ఇట్లా భుజించాలి, వన భోజనం చేయాలి అని. అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఆయన పొద్దున్నే లేసేసి అంత స్నానం అంతా చేసేసి తర్వాత ఈ ఫ్లూట్ అంతా వాయిస్తా ఉన్నారనమాట. ఆ తర్వాత అందరినీ లేపే దానికోసము అతను ఈ దంతాలతో చేసిన దీంతో మంచి మెలోడీ ఒక ఇదిలాగా సౌండ్ చేస్తాడనమాట. సో అప్పుడు గోపికలు అందరూ లేస్తారనమాట. లేసేసి ఇంకా వీళ్ళు అక్కడి నుంచి వ్రజభూమిలో నుంచి అంతా ఈ గోవులనంతా తీసుకొని వ్రజభూముల నుంచి అడవికి పోయే దానికోసము రెడీ అవుతారనమాట. ఈ నెక్స్ట్ శ్లోకాల్లో ఏంటంటే వాళ్ళతో పాటు ఏంటంటే ఈ గోవుల్ని ఎవరికి కావాల్సిన గోవుల్ని ఎవరి దగ్గర ఉండే వాళ్ళ గ్రూప్ గా గోవుల్ని తీసుకొని తర్వాత వాళ్ళతో పాటు భోజనం కూడా ఇట్లా ఎలా మనం ఇట్లా కావడి ఎత్తుకునేలాగా అలా భోజనం కూడా వాళ్ళు తీసుకొని వెళ్తారనమాట. ఇంట్లో యశోదమ్మయ్య కూడా కృష్ణుడికి ఏంటంటే పొద్దున్నే ఆమె పొద్దున్నే అన్నము ఇట్లా మెత్తగా చేసిన అన్నము ఉడకబెట్టి దాంట్లో వచ్చి
పాలు వేస్తుందంట. అంటే పాలు వేసి దాంట్లో కొంచెం ఒక చిన్న చుక్క పెరుగు వేస్తే అది వాళ్ళు తినేటప్పటికి ఏమవుతుందంటే అది మంచి పెరుగన్నం లాగా తయారవుతుంది అనమాట. సో అలాంటిది యశోదమయ్య కృష్ణుడికి పంపిస్తుంది. అలాగా ప్రతి ఒక్క గోపాలు వాళ్ళ భోజనాన్ని తీసుకొని వెళ్తారనమాట. వాళ్ళతో పాటు మళ్ళా ఇంకా వచ్చి వాళ్ళ లంచ్ బ్యాగ్స్, తర్వాత కృష్ణుడు ఫ్లూట్స్, తర్వాత వచ్చి గోవుల్ని మేపే దానికోసం కర్ర, ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళతో పాటు తీసుకొని వెళ్తారనమాట. అక్కడికి వెళ్ళేసి అక్కడ ఏంటంటే అందరూ కూర్చొని గోవులనంతా ముందు పెట్టేసి వాళ్ళు అక్కడ కూర్చొనేసి అందరూ సరదాగా గ్రూప్ గా కూర్చొని తినడానికి కోసం రెడీ అవుతారంట. అప్పుడు కృష్ణుడిని వాళ్ళు అంటారంట, కృష్ణుడిని మధ్యలో కూర్చోమంటారంట. ఎందుకంటే పక్కన కూర్చుంటే అందరికీ సరిగ్గా కనిపించరు కాబట్టి కృష్ణుడి మధ్యలో కూర్చోబెట్టి వాళ్ళందరూ చుట్టూ ఉండి ఆనందిస్తుంటారనమాట. సో అప్పుడు ఇలాంటి వాళ్ళకి తెచ్చిన భోజనం అంతా ఒక్కొక్కరు చేతుల్లో పెట్టి ఒక్కొక్కరికి ఈ కృష్ణుడు అందరికీ పంచుతాడనమాట. అందరికీ పంచి వాళ్ళు అందరూ కృష్ణుడితో కలిసి వాళ్ళు భోజనం చేస్తారు. ఇది నిజంగా ఇదంతా వాళ్ళకి దొరికిన అదృష్టము, వాళ్ళకి దొరికిన వాళ్ళు చేసిన పుణ్యము. ఇలా ఇదో ఇక్కడ చూపిస్తా ఉన్నారు కదా, ఇట్లా అందరూ కృష్ణుడిని మధ్యలో పెట్టి గోపాలంతా చుట్టూ ఉండి అందరూ కలిసి భోజనం చేస్తా ఉన్నారు. ఇంతటి అవకాశము ఈ గోపాలకి దొరికింది. ఎందుకంటే వాళ్ళు శుద్ధ భక్తి ఉంది వాళ్ళ దగ్గర. అందుకని కృష్ణుడు వాళ్ళతో కలిసి వాళ్ళ భూమిలో పుట్టాడు. ఇదే ఈరోజు శ్లోక. భగవద్గీత 11.41 to 42 లో శ్లోకాస్ ఉన్నాయి. దాంట్లో ఏం చెప్తారంటే, ఇక్కడ అర్జున అంటే టైం లేదు కాబట్టి నేను చదువుతున్నాను. సకేతి మత్వా ప్రశభం యదుక్తం హే కృష్ణ హే యాదవ హే సకేతి అజానతా మహిమానం తవేదం మయా ప్రమాదాత్ ప్రణయేన వాపి యశ్చావహాసర్థం అసత్కృతోసి విహారశయ్యాసన భోజనేషు ఏకోతవాపి అచ్యుత తత్సమక్షం అక్షమయే త్వాం అహం అప్రమేయం. సకేతి మత్వా ప్రశభం యదుక్తం హే కృష్ణ హే యాదవ హే సకేతి అజానతా మహిమానం తవేదం మయా ప్రమాదాత్ ప్రణయేన వాపి యశ్చావహాసార్థం అసత్కృతోసి విహారశయ్యాసన భోజనేషు ఏకోతవాపి అచ్యుత తత్సమక్షం అక్షమాయే త్వాం అహం అప్రమేయం. ఇక్కడ వచ్చి ఎవరైనా ట్రాన్స్లేషన్ రీడ్ చేస్తారా? హరే కృష్ణ. ప్రభు హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభు. ఇది ధర్మరాజు మురారి ప్రభు దీని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. టైం లేదు కాబట్టి ప్రభు అయితే చాలా బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. నీ మహిమమును తెలియక నిన్ను మిత్రునిగా భావించి ఓ కృష్ణ, ఓ యాదవ, ఓ మిత్రమా అని తొందరపాటుగా సంబోధించి ప్రేమతో గాని లేదా మూర్ఖత్వంతో గాని నేనొనర్చిన దానినంతటినీ కరుణతో క్షమింపుము. మనము విశ్రాంతి గొన్నప్పుడు, ఒకే శయ్యపై శయనించినప్పుడు, కూర్చుండినప్పుడు, కలిసి భుజించినప్పుడు, ఒంటరిగా కొన్ని మార్లు మరియు పలు మిత్రులు సమక్షంలో కొన్ని మార్లు నిన్ను నేను వేళాకోళంగా అఘోరపరిచితిని. ఓ అచ్యుత, ఆ అపరాధములన్నిటినీ నన్ను క్షమింపుము. లేదు ప్రభు, ఫస్ట్ మీరు చేయండి ప్రభు. హరే కృష్ణ. ఇవాళ కొంచెం సమయం చాలా తక్కువగా ఉన్నది. ఇవాళ పాసురం చాలా విశేషమైనటువంటి పాసురం. ఎందుకంటే ఈ యొక్క పాసురంలో అమ్మవారు శరణాగతత్వాన్ని ఆవిష్కరించారు, అద్భుతంగా ఆవిష్కరించారు. అంటే క్లుప్తంగా చెప్పాలంటే అన్నమాచార్య కీర్తన ఉంటుంది, దీనుడ నేను దేవుడవు నీవు అని చెప్పేసి. ఒకసారి మీకు సమయం ఉంటే ఆ కీర్తన కనుక రెఫర్ చేసుకుంటే ఇందులో ఉన్న కంటెంట్ మొత్తం అందులో మళ్ళా అన్నమాచార్యుల వారు ఆవిష్కరిస్తాం అనమాట. మేము చాలా
దీనులమయ్యా, మేము ఏమి లేని వాళ్ళము, ఎటువంటి జ్ఞానము లేదు మాకు. మాకు కర్మజ్ఞానం లేదు, జ్ఞానయోగం జ్ఞానం లేదు, ఎటువంటి జ్ఞానము లేదు మాకు. అటువంటి మమ్మల్ని నువ్వు మమ్మల్ని కాపాడాల్సింది నువ్వే, మాకు మోక్షాన్ని ఇవ్వవలసింది, ముక్తిని ఇవ్వవలసింది నువ్వే, పరణ ఇవ్వవలసింది నువ్వే అనేటువంటి ఒక అద్భుతమైనటువంటి ఆలాపన ఇందులో శరణాగత తత్వాన్ని అమ్మవారు ఆవిష్కరించారన్నమాట. కరైవగల్ పిన్సెండ్రు కానం సేర్నుంది అనుభవం అంటే గోవుల్ని ఆచారాలు కలిసి వాటి వెనక మేము అడవికి వెళ్ళి అడవిలో మేము వాటి దగ్గర నుంచి మేము వెళ్తాం. మాకు అడవే ఆలయం, అడవే గురుకులం, అక్కడ గడపడమే మాకు కావాల్సిన అనమాట. అట్లాగే ఇందా మాతాజీ భాగవతంలో శ్లోకం చెప్పారనమాట. కృష్ణుడు అడవికి వెళ్ళాలనుకుంటున్నాడు అంటే దాన్ని చూసి పోతన భాగవతంలో 18 విందులకు బ్రహ్మ సుఖానందం బై భక్త గణమునకు దైవతం బై మందులకు బాలుడు హరిపొందు గనిరి గొల్లలిట్టి పుణ్యగనులు కనిరే. అంటే జ్ఞానులకు బ్రహ్మాండ స్వరూపుడు, భక్తులకు ఆరాధ్య దైవమైన ఆ భగవంతుడు జ్ఞానులకు బాలుని వలె కనిపిస్తున్నాడు. ఆయన ఎవరు ఏ విధంగా భావిస్తే ఆ విధంగా అనుగ్రహించాడు. అటువంటి కృష్ణుని సాన్నిధ్యాన్ని ఆ గోపాలకులు పొందారాహా. ఇంతటి పుణ్యాత్ములు ఎక్కడైనా ఉన్నారా? మనకి ఇటువంటిదే మనకి భాగవత సంస్కృతంలో కూడా అహోభాగ్యం అహోభాగ్యం అనేటువంటి శ్లోకం వస్తుంది అనమాట. ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నా అంటే మేము అరివొండ్రు ఇన్లాదం, మేము అరివి మాకు తెలివే లేదు, అసలు ఏ జ్ఞానము లేదనేటువంటి ఒక సరెండరెన్స్ని వాళ్ళు భగవంతుడు శరణాగతిని భగవంతుడి ముందు ప్రస్తావిస్తున్నారు. మాకేమీ తెలియదు, కానీ నువ్వు కురైవొండ్రు మిల్లాద గోవిందా, నీకు దగ్గర లేనిదంటూ లేదు. అంటే నీవు కొరత లేని వాడివి, మేము జ్ఞానం లేని వారం. కాబట్టి నీ విశేష కరుణతో నువ్వు మాకు అద్భుతం, మాకు నువ్వు నీ యొక్క పరని ఇవ్వయా అని అడుగుతుంది అనమాట. ఈ కురైవొండ్రు మిల్లాద గోవింద ఈ ఒక్క పదాన్ని పట్టుకొని మీలో చాలా మంది తెలిసే ఉంటుంది. మనకి మొట్టమొదటి గవర్నర్ జనరల్, స్వతంత్ర భారతదేశానికి మొట్టమొదటి గవర్నర్ జనరల్ డాక్టర్ శ్రీ రాజగోపాలాచారి, చక్రవర్తి రాజగోపాలాచారిని ఆయన పనిచేశారు అనమాట. ఆయన తమిళంలో ఒక అద్భుతమైనటువంటి కీర్తన రాశారు. ఆయన కూడా శ్రీ వైష్ణవ సాంప్రదాయం నుంచి వచ్చినటువంటి వ్యక్తి, ప్రత్యేకించి తెలుగువాడు. కానీ ఇప్పుడు చాలా మంది మన తోటి భక్తుల్లో ఆయన తెలుగువాడైనా కూడా తమిళనాడులో ఎక్కువ ఆయన ఉండటం వల్ల తమిళ ఇది ఉంటుంది. ఆయన కురైవొండ్రు మిల్లే కన్నా అని ఒక అద్భుతమైన కీర్తన ఎంఎస్ సుబ్బలక్ష్మి గారు గానం చేశారు. అది కూడా మీరు అవకాశం ఉంటే వినండి అని చెప్పండి. ఇందులో 6 రకాలైన శరణాగత తత్వాన్ని కూడా మనకి అమ్మవారు ఆవిష్కరించారు. మనకు తెలుసు, ఆనుకూలస్య సంకల్ప ప్రాతికూలస్య వర్జనం రక్షిప్యతి విశ్వాసు గుప్తృత్వే వర్ణం తథా ఆత్మనిక్షేప కార్పణ్యే శిర్ధిదా శరణాగతి. శరణాగతి 6 రకాలైన శరణాగతి అనేటువంటి వాటిని అమ్మవారు ఈ 6 రకాల శరణాగతుల్ని కూడా ఈ యొక్క పాసుల్లో అద్భుతంగా అంతర్లీనంగా ఆవిష్కరించారు. మనకు భక్తి సేవకు అనుకూలమైనటువంటి సంకల్పం, ప్రతికూలమైన వాటిని వదిలివేయటం, శ్రీకృష్ణుడు మాత్రమే తనని రక్షింపగలడని విశ్వాసాన్ని కలిగి ఉండటం, కృష్ణుడే తన రక్షకుడు లేదా యజమానిని అంగీకరించడం, తనకు తాను లొంగి ఉండటం, వినమ్రత స్వభావుడై ఉండటం, ఇటువంటి అద్భుతమైన శరణాగతులన్నింటినీ కూడా ఇందులో అమ్మవారు ఆవిష్కరించారనమాట. చివరికి అడుగుతున్నారు, నీ తరై పరా, నువ్వు మాకు ఇవ్వవయ్యా, ఈ శరణాగతి నేను చేస్తున్నాను మేము, నువ్వు మాకు ఈ శరణాగతిలో నీ కరుణించి పరణిము. మాకు జన్మ చేత కానీ, కర్మ చేత కానీ, జ్ఞానం చేత కానీ ఎటువంటి అర్హత లేదు. మాకున్న ఒకే ఒక్క అర్హత ఏంటంటే నీతో జన్మించడం, నీతో సహవాసం, నీవే మా జ్ఞానం, నువ్వు తప్పితే మాకు ఇంకేం తెలియదు. అందుకని ఇది ఎంత అద్భుతమైనటువంటి అలంకారము, ఎంత అద్భుతమైనటువంటి శరణాగతి భావము, చాలా అద్భుతంగా అమ్మవారు ఆవిష్కరించారన్నమాట. ఇదే శరణాగతి తత్వం అనమాట. ఇదే అన్యథా శరణం నాస్తి త్వమేవ శరణం మమ తస్మాత్ కారుణ్య భావేన రక్ష రక్ష జనార్దన. స్వామి జనార్దన, ఇంతకు మించి నువ్వు మాత్రమే మమ్మల్ని రక్షించగలవు, నువ్వు మాత్రమే మమ్మల్ని కాపాడగలవు, మాకు వేరే గతి లేదు అని చెప్తున్నమాట. ఈ విషయం కూడా నువ్వే చెప్పావు కదా, నీకు కురైవొండ్రు ఇల్లే, నీకు ఏమీ లోపం లేదు. ఎందుకంటే నువ్వే చెప్పావు ఏంటి, భగవద్గీతలో మనకి శ్లోకం వస్తున్నమాట, సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మాం ఏకం శరణం వ్రజ అహం త్వా సర్వపాపేభ్యో మోక్షయిష్యామి మా శుచః. నువ్వే చెప్పావు కదా విషయాన్ని, అందుకని నీకు మేము సంపూర్ణ శరణాగతిని చేస్తున్నాం అనేటువంటి ఒక అద్భుతమైనటువంటి శరణాగతి తత్వాన్ని అమ్మవారు ఈ పాఠంలో ఆవిష్కరించారు. ఈ శరణాగతి తత్వం గురించి మనం చెప్పుకుంటూ పోతే దాదాపు ఒక ఫుల్ డే, కనీసం 1 గంట లెక్చరు ఈ యొక్క పాఠం మీద మనం చెప్పుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. హరే కృష్ణ. మాతాజీ మీరు యాడ్ చేయండి మాతాజీ. హరే కృష్ణ. బ్యూటిఫుల్ ప్రభు. అసలు ఈరోజు పాఠం
చాలా బాగుంటుంది. మీరు అన్నట్టు మెయిన్ ఎసెన్స్ ఇస్ శరణాగతి. ఇది వింటుంటే నాకు 2 ముఖ్యంగా గుర్తుకొచ్చాయి ప్రభు. ఒకటి గురుదేవ్ అన్న పాటలో కూడా అదే చెప్పాట, యోగతా విచారే కిచు నాహి పాయే తుమారా కరుణ సారా. మనలో ఏమీ యోగ్యత లేదు, కేవలం భగవంతుడి మీద, గురువు మీద, వాళ్ళ కరుణ మీద ఆశ్రయం అయితే అది కంప్లీట్ శరణాగతి అని శాస్త్రాలు చెప్తుంటే. తర్వాత ఇంకోటి ఏంటంటే మనము అమర్యాద, క్షుద్ర, చరమతి అని నాకు కరెక్ట్ వర్డింగ్స్ గుర్తులేవు, చదువుకుంటాం కదా. మనలో ఉన్న ఎన్ని లోపాలున్నా భగవంతునికి దాసోహం అని, ఆయనే మనం చేరదీయాలని భావన ఉంటుంది కదా, అది చాలా ఉన్నతమైంది. గోపీలు గోపికలు వాళ్ళు మామూలు వాళ్ళు కాదు. మనం లౌకిక దృష్టిలో చూస్తే కేవలం వాళ్ళు గొల్లకులానికి చెందిన వాళ్ళు, కానీ వాళ్ళంతా దేవతలు, తర్వాత ఋషులు, అటువంటి గొప్ప వాళ్ళు ఆ స్థాయికి దిగి వాళ్ళు భగవంతుని ఏ రకంగా మనం శరణ వేడాలి, ఏ రకంగా ఆయన కంప్లీట్ శరణాగతి తీసుకోవాలని చక్కగా మనకు చేసి చూపించారు. కాబట్టి మనం కూడా ఏంటంటే భగవంతుని శరణాగతిని గురువు ద్వారా ఆ రకంగా చేసి ఆయన అభిమానానికి పాత్రలం అవుదామని కోరుకుందాం ప్రభు. హరే కృష్ణ. ఆండాళ్ తిరువరేశ్వరం. ఇక్కడ మనకు ఆండాళ్ తల్లి ఆ గురువుగా వచ్చి ఏ రకంగా భగవంతుని శరణాగతి చేయాలి, మనలో ఉన్న ఇంతో అంతో అజ్ఞానాన్ని తొడివేసి పూర్తి ఆయనకు మీరు చెప్పినట్టు అన్యదా శరణం నాస్తి త్వమేవ శరణం మమ అటువంటి భావంతోని ఆయన్ని వేడుకుంటూ ఈరోజు క్లాస్ ముగిద్దాం. వచ్చేసేది అప్పుడే. హరే కృష్ణ. జగన్ ప్రభు ఉన్నారు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే జగన్ ప్రభు కృష్ణ. లేదు ప్రభు. ఓకే, జగన్ ప్రభుకి ఉంటే ఒక చిన్న మాట. నిన్న జగన్ ప్రభు అన్నారు కదా, మాతాజీ తెలంగాణ యాసని బాగా ప్రజెంట్ చేశారని. ఇవాళ మాకు లావణ్య మాతాజీ పూర్తి స్థాయి రాయలసీమ యాసని, మా రాయలసీమ భాషని లో అద్భుతంగా మాట్లాడారు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభు. థ్యాంక్ యూ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభు. నేను ద్వారకనాథ్ ప్రభుకి రాజేంద్ర ద్వారకనాథ్ ప్రభుకి చాలా థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటా ఉన్నాను. ఈ రోజు ఆయన ఛాన్స్ నేను తీసుకున్నాను. చాలా థ్యాంక్స్ ప్రభు మీకు. ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు మీకు నిజంగానే చాలా థ్యాంక్స్. ఏదో ఒకసారి సేవ అదేం లేదు మాతాజీ, మీరు ఇచ్చిందే మాతాజీ, శ్యామ్ ప్రభు ఇచ్చిందే మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. వెళ్దామా ఇంకా? దండవత్. హరే కృష్ణ. దండవత్ ప్రణామ్ మాతాజీ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ మహామంత్రి.